નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વેલ્ડર ટ્રેડના બીજા સેમિસ્ટરના નિમીના એટલે કે ભારત સ્કિલના એમસીક્યુ પ્રશ્નો 184 થી 292નું સોલ્યુશન કરીશું। તો આજે મોડ્યુલ 4 પ્લાઝ્મા આર્ક કટિંગ અને રેઝિસ્ટન્સ વેલ્ડિંગ, ચાલો શરૂ કરીએ। तो मित्रों अहींया पहला 6 प्रश्नों है ए मॉड्यूल 3 ना है। तो अहींया 184मो प्रश्न, वाय आर्गोन गैस इज यूज इन वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग इन टीक वेल्डिंग प्रोसेस। एटले के टीक वेल्डिंग प्रक्रिया में स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग में आर्गोन गैसनो उपयोग शा माटे थाय छे? तो ऑप्शन ए, निष्क्रिय गैस वेल्ड ने सुरक्षित करे छे, एटले के इनर्ट गैस प्रोटेक्ट द वेल्ड। बी, ते इलेक्ट्रोड ने पिघळवामां मदद करे छे, एटले के इट हेल्प इन मेल्टिंग द इलेक्ट्रोड। सी, ते छिद्रारुता ने अटकावे छे, एटले के इट प्रिवेंट पोरोसिटी। अने डी, ते सस्तुं छे, एटले के इट इज चीप। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रिय गैस वेल्ड ने सुरक्षित करे छे, एटले के इनर्ट गैस प्रोटेक्ट द वेल्ड। त्यारबाद 185मो प्रश्न, विच वेल्डिंग मशीन इज टू बी यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम बाय टीक वेल्डिंग प्रोसेस। एटले कि टीक वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा एल्युमिनियमना वेल्डिंग माटे कया वेल्डिंग मशीननो उपयोग करवामां आवे छे? तो ऑप्शन ए, एसी वेल्डिंग मशीन। बी, डीसी वेल्डिंग मशीन। सी, एसी डीसी ट्रांसफॉर्मर। और डी, डीसी ट्रांसफॉर्मर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एसी वेल्डिंग मशीन। त्यारबाद 186मो प्रश्न, वॉट इज द डिफेक्ट केसीस बाय हाई करंट इन टीक वेल्डिंग। एटले के टीक वेल्डिंग में उच्च करंट ने कारणे शुं खामी सर्जाय छे? तो ऑप्शन ए, तिराड़ एटले के क्रैक। बी, छिद्रारुता एटले के पोरोसिटी। सी, अंडरकट। और डी, पेनिट्रेशननो अभाव एटले के लेक ऑफ पेनिट्रेशन। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंडरकट। त्यारबाद 187मो प्रश्न, वॉट इज द डिफेक्ट वाइल टीक वेल्डिंग इफ द करंट इज टू लो। एटले कि जो करंट खूब ओछो होय तो टीक वेल्डिंग वखते शुं खामी सर्जाय छे? तो ऑप्शन ए, तिराड़ एटले के क्रैक। बी, छिद्रारुता एटले के पोरोसिटी। सी, अंडरकट। और डी, फ्यूजननो अभाव एटले के लेक ऑफ फ्यूजन। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजननो अभाव एटले के लेक ऑफ फ्यूजन। त्यारबाद 188मो प्रश्न, वॉट इज राइट अबाउट डीसीआरपी इलेक्ट्रोड टीक वेल्डिंग। एटले के डीसीआरपी इलेक्ट्रोड टीक वेल्डिंग विषे शुं योग्य छे? तो अहींया ऑप्शन आपे छे, ए, अयोग्य टंगस्टन साइज। बी, अयोग्य कवच गैस प्रवाह। सी, अयोग्य रीते तैयार करेल टंगस्टन। और डी, वेल्ड सर्किट ध्रुवीयता खोटी छे। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वेल्ड सर्किट ध्रुवीयता खोटी छे, एटले के वेल्ड सर्किट पोलरिटी इनकरेक्ट। त्यारबाद 189मो प्रश्न, वॉट इज द केसीस फॉर पुअर वेल बीड कलर इन टीक वेल्डिंग प्रोसेस। एटले के टीक वेल्डिंग प्रक्रिया में नबरा वेल बीडना रंग माटेनुं कारण शुं छे? तो ऑप्शन ए, खूब वधारे आर्क लंबाई। बी, टॉर्च में अतिशय गरमी। सी, टंगस्टन वेल पुडल में पीगળી जवुं। और डी, दूषित अथवा अयोग्य फिलर मेटल। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दूषित अथवा अयोग्य फिलर मेटल एटले के कॉन्टामिनेटेड और इम्प्रॉपर फिलर मेटल। त्यारबाद 190मो प्रश्न, तो मित्रों 190 થી 212 जे प्रश्नों है ए मॉड्यूल 4 ना है। तो अहींया 190मो प्रश्न, वॉट इज द टेम्परेचर इन द वेल्ड एरिया प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। एटले के वेल्ड एरिया एटले के विस्तार प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में तापमान शुं छे? तो ऑप्शन ए, 15,000 केल्विन थी 20,000 केल्विन। बी, 20,000 केल्विन थी 30,000 केल्विन। सी, 30,000 केल्विन थी 35,000 केल्विन। और डी, 35,000 केल्विन थी 40,000 केल्विन। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 15,000 केल्विन थी 20,000 केल्विन। त्यारबाद 191मो प्रश्न, वॉट मटीरियल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोड इन स्पॉट वेल्डिंग। एटले कि स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनावा माटे कई सामग्री एटले कि मटीरियलनो उपयोग थाय छे? तो ऑप्शन ए, आयन इलेक्ट्रोड। बी, कॉपर एलोय इलेक्ट्रोड। सी, सिलिकॉन इलेक्ट्रोड। और डी, कास्ट आयन इलेक्ट्रोड। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एलोय इलेक्ट्रोड। त्यारबाद 192मो प्रश्न, विच रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन इज प्रोवाइडेड विथ एन इलेक्ट्रोड इन व्हील शेप। एटले कि कया रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन ने व्हील आकार में इलेक्ट्रोड आपवामां आवे छे? तो ऑप्शन ए, स्पॉट वेल्डिंग। बी, सीम वेल्डिंग। सी, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। और डी, फ्लैश बट वेल्डिंग। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीम वेल्डिंग। त्यारबाद 193मो प्रश्न, वॉट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। एटले कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में एक्स तरीके चिन्हित थયેલ भागનું नाम शुं छे? तो मित्रों अहीं आकृति आपी छे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंगनी અને એની અંદર એક્સ તરીકે જે ચિહ્નિત કરેલો ભાગ છે એનું નામ જણાવવાનું છે।
તો ઓપ્શન એ નોઝલ, બી આઉટર ગેસ કપ, સી ઇલેક્ટ્રોડ અને ડી રેજિસ્ટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ નોઝલ. ત્યારબાદ 194મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ પાર્ટ માર્ક એઝ અ એક્સ ઇન ધ પ્લાઝમા આર્ક વેલ્ડિંગ? એટલે કે પ્લાઝમા આર્ક વેલ્ડિંગમાં એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ નોઝલ, બી આઉટર ગેસ કપ, સી ઇલેક્ટ્રોડ અને ડી રેજિસ્ટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ઇલેક્ટ્રોડ. ત્યારબાદ 195મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ પાર્ટ માર્ક એઝ અ એક્સ ઇન ધ સ્પોટ વેલ્ડિંગ મશીન? એટલે કે સ્પોટ વેલ્ડિંગ મશીનમાં એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ એર સિલિન્ડર, બી પીવોટ પોઈન્ટ, સી રોકર આર્મ અને ડી ઇલેક્ટ્રોડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી રોકર આર્મ. ત્યારબાદ 196મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ પાર્ટ માર્ક એઝ અ એક્સ ઇન ધ સ્પોટ વેલ્ડિંગ મશીન? એટલે કે સ્પોટ વેલ્ડિંગ મશીનમાં એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ એર સિલિન્ડર, બી પીવોટ પોઈન્ટ, સી રોકર આર્મ અને ડી ઇલેક્ટ્રોડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી પીવોટ પોઈન્ટ એટલે કે ફલક્રમ પોઈન્ટ. ત્યારબાદ 197મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ પાર્ટ માર્ક એઝ અ એક્સ ઇન ધ સ્પોટ વેલ્ડિંગ મશીન? એટલે કે સ્પોટ વેલ્ડિંગ મશીનમાં એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ એર સિલિન્ડર, બી પીવોટ પોઈન્ટ, સી રોકર આર્મ અને ડી ઇલેક્ટ્રોડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ એર સિલિન્ડર. ત્યારબાદ 198મો પ્રશ્ન, વિચ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ ઇફેક્ટ વેલ્ડ જોઈન્ટ અંડર હેવી પ્રેશર વિચ સપ્લાય કટ ઓફ? એટલે કે કઈ વેલ્ડિંગ પ્રક્રિયા ભારે દબાણ હેઠળ વેલ્ડ સાધાને એટલે કે જોઈન્ટને અસર કરે છે અને સપ્લાય બંધ થઈ જાય છે? તો ઓપ્શન એ ફ્લેશ બટ વેલ્ડિંગ, બી ફ્યુઝન વેલ્ડિંગ, સી થર્મિટ વેલ્ડિંગ અને ડી સ્પોટ વેલ્ડિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ફ્લેશ બટ વેલ્ડિંગ. ત્યારબાદ 199મો પ્રશ્ન, વિચ રેઝિસ્ટન્ટ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ પ્રોડ્યુસ એ બ્લજ એટ વેલ્ડ જોઈન્ટ? એટલે કે કઈ રેઝિસ્ટન્ટ વેલ્ડિંગ પ્રક્રિયા વેલ્ડ સાધામાં ટેકરાનું નિર્માણ કરે છે? તો ઓપ્શન એ ફ્લેશ બટ, બી સ્પોટ, સી સીમ અને ડી પ્રોજેક્શન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ફ્લેશ બટ. ત્યારબાદ 200મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એંગલ ઓફ ઓફસેટ ટીપ ઇલેક્ટ્રોડ યુઝ ઇન સ્પોટ વેલ્ડિંગ? એટલે કે સ્પોટ વેલ્ડિંગમાં વપરાતા ઓફસેટ ટીપ ઇલેક્ટ્રોડનો કોણ એટલે કે ખૂણો શું છે? તો ઓપ્શન એ 30 ડિગ્રી, બી 40 ડિગ્રી, સી 50 ડિગ્રી અને ડી 60 ડિગ્રી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 30 ડિગ્રી એટલે કે 30 અંશ. ત્યારબાદ 201મો પ્રશ્ન, વિચ ઇલેક્ટ્રોડ ઇઝ મૂવેબલ ઇન સ્પોટ વેલ્ડિંગ? એટલે કે સ્પોટ વેલ્ડિંગમાં કયો ઇલેક્ટ્રોડ મૂવેબલ છે એટલે કે ખસે છે? તો ઓપ્શન એ બંને મૂવ થાય છે, બી બંને મૂવ થતા નથી, સી અપર ઇલેક્ટ્રોડ એટલે કે ઉપરનો ઇલેક્ટ્રોડ અને ડી લોઅર એટલે કે નીચલો ઇલેક્ટ્રોડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી અપર ઇલેક્ટ્રોડ એટલે કે ઉપરનો ઇલેક્ટ્રોડ. ત્યારબાદ 202મો પ્રશ્ન, વિચ ઇલેક્ટ્રોડ ઇઝ યુઝ ઇન પ્લાઝમા આર્ક વેલ્ડિંગ? એટલે કે પ્લાઝમા આર્ક વેલ્ડિંગમાં કયા ઇલેક્ટ્રોડનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ કાસ્ટ આયર્ન, બી માઇલ્ડ સ્ટીલ, સી ટંગસ્ટન અને ડી સ્ટેનલેસ સ્ટીલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ટંગસ્ટન. ત્યારબાદ 203મો પ્રશ્ન, વિચ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ વેર એ નગેટ ઇઝ ફોર્મેડ ઇન ધ વેલ્ડ જોઈન્ટ? એટલે કે કઈ વેલ્ડિંગ પ્રક્રિયામાં વેલ્ડ જોઈન્ટમાં નગેટ બને છે? તો ઓપ્શન એ આર્ક વેલ્ડિંગ, બી સીમ વેલ્ડિંગ, સી સ્પોટ વેલ્ડિંગ અને ડી પરક્યુઝન વેલ્ડિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી સ્પોટ વેલ્ડિંગ. ત્યારબાદ 204મો પ્રશ્ન, વિચ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ ઇઝ યુઝ ટુ વેલ્ડ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, વાયર મેશ એન્ડ સર્જિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ? એટલે કે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, વાયર મેશ અને સર્જિકલ સાધનોને વેલ્ડ કરવા માટે કઈ વેલ્ડિંગ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ ઇલેક્ટ્રોડ બીમ વેલ્ડિંગ, બી ઇલેક્ટ્રો સ્લેગ વેલ્ડિંગ, સી માઇક્રોપ્લાઝમા વેલ્ડિંગ અને ડી પ્લાઝમા વેલ્ડિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી માઇક્રોપ્લાઝમા વેલ્ડિંગ. ત્યારબાદ 205મો પ્રશ્ન, વિચ પ્રોસેસ ઇઝ યુઝ ટુ કટ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ મેટલ? એટલે કે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ધાતુને કાપવા માટે કઈ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ પ્લાઝમા આર્ક કટિંગ પ્રક્રિયા, બી માઇક્રોપ્લાઝમા કટિંગ પ્રક્રિયા, સી ક્રી હોલ પ્લાઝમા પ્રક્રિયા અને ડી પ્લાઝમા કટિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ પ્લાઝમા આર્ક કટિંગ પ્રક્રિયા. ત્યારબાદ 206મો પ્રશ્ન, વિચ ગેસ ઇઝ સુટેબલ ફોર વેલ્ડિંગ ઓફ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ નિકલ એલોય બાય પ્લાઝમા આર્ક વેલ્ડિંગ? એટલે કે પ્લાઝમા આર્ક વેલ્ડિંગ દ્વારા સ્ટેનલેસ સ્ટીલ નિકલ એલોયના વેલ્ડિંગ માટે કયો ગેસ યોગ્ય છે? તો ઓપ્શન એ આર્ગોન, બી હિલિયમ, સી હાઇડ્રોજન અને ડી નિયોન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી હાઇડ્રોજન. ત્યારબાદ 207મો પ્રશ્ન, વિચ ગેસ ઇઝ સુટેબલ ફોર વેલ્ડિંગ ઓફ કાર્બન સ્ટીલ એન્ડ ટિટેનિયમ બાય પ્લાઝમા આર્ક વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ? એટલે કે પ્લાઝમા આર્ક વેલ્ડિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા
કાર્બન સ્ટીલ અને ટિટેનિયમના વેલ્ડિંગ માટે કયો ગેસ યોગ્ય છે? તો ઓપ્શન એ હિલિયમ, બી CO2, સી આર્ગોન અને ડી નિયોન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી આર્ગોન. ત્યારબાદ 208મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ટુ એટેન ફૂલ પેનિટ્રેશન ઓફ વેલ્ડ ઇન 10 mm સ્ટેનલેસ સ્ટીલ? એટલે કે 10 મિલીમીટર સ્ટેનલેસ સ્ટીલમાં વેલ્ડની સંપૂર્ણ પ્રવેશ મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા કઈ છે? તો ઓપ્શન એ લેઝર બીમ, બી માઇક્રો પ્લાઝમા, સી ઇલેક્ટ્રોન બીમ અને ડી કી હોલ પ્લાઝમા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી કી હોલ પ્લાઝમા. ત્યારબાદ 209મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ કરંટ રેન્જ ઇન માઇક્રોપ્લાઝમા આર્ક વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ? એટલે કે માઇક્રોપ્લાઝમા આર્ક વેલ્ડિંગ પ્રક્રિયામાં કરંટ રેન્જ શું છે? તો ઓપ્શન એ 0.05 થી 25 એમ્પિયર, બી 0.05 થી 20 એમ્પિયર, સી 0.05 થી 15 એમ્પિયર અને ડી 0.05 થી 10 એમ્પિયર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 0.05 થી 15 એમ્પિયર. ત્યારબાદ 210મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ કેસીસ ફોર નગેટ ઇન સ્પોટ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ? એટલે કે સ્પોટ વેલ્ડિંગ પ્રક્રિયામાં નગેટ થવાનું કારણ શું છે? તો ઓપ્શન એ પૂરતો કરંટ એટલે કે સફિશિયન્ટ કરંટ, બી અયોગ્ય સેટિંગ ઇલેક્ટ્રોડ, સી અપર્યાપ્ત ઇલેક્ટ્રોડ વ્યાસ અને ડી બેઝ મેટલની અપૂરતી ગરમી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ પૂરતો કરંટ એટલે કે સફિશિયન્ટ કરંટ. ત્યારબાદ 211મો પ્રશ્ન, વિચ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ સ્પોટ વેલ્ડિંગ ઇઝ બિલોંગિંગ? એટલે કે કઈ વેલ્ડિંગ પ્રક્રિયા સ્પોટ વેલ્ડિંગ સંબંધિત છે? તો ઓપ્શન એ ગેસ વેલ્ડિંગ, બી આર્ક વેલ્ડિંગ, સી રેઝિસ્ટન્સ વેલ્ડિંગ અને ડી જીગ વેલ્ડિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી રેઝિસ્ટન્સ વેલ્ડિંગ. ત્યારબાદ 212મો પ્રશ્ન, વિચ પ્રોસેસ કટ ધ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કાર્બન સ્ટીલ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ હાઈ જેટ વેલોસિટી? એટલે કે કઈ પ્રક્રિયા ઉચ્ચ જેટ વેગની મદદથી સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કાર્બન સ્ટીલને કાપે છે? તો ઓપ્શન એ પ્લાઝમા આર્ક પ્રક્રિયા, બી માઇક્રો પ્લાઝમા કટિંગ પ્રક્રિયા, સી કી હોલ પ્લાઝમા પ્રક્રિયા અને ડી નોન ટ્રાન્સફર કરેલ પ્લાઝમા આર્ક. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ પ્લાઝમા આર્ક પ્રક્રિયા એટલે કે પ્લાઝમા આર્ક પ્રોસેસ. તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે મોડ્યુલ 5 વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું.